Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, min ya rabbal alamin. Kaifa halukum jami'an? Azunnu annakum bi khair insyaallah. فسوف نستمر دراستنا في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل عما يتعلق بعلم مصطلح الحديث. وقد بحثنا في اللقاء الماضي عن حديث المرسل وحديث المعضل. أن كلي هذا الحديث من ضمن الحديث المردود، من ضمن حديث المردود بحيث انقطاع السند بسبب ظاهر. وباقي لنا أن نبحث موضوع جديد من ضمن انقطاع السند الظاهر، ألا وهو المنقطع. المنقطع لابد أن نعرفه أولا لغة واصطلاحا. أما من حيث اللغة، تعريف المنقطع هو لغة اسم فاعل من الانقطاع. المنقطع اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال. نعم. والانقطاع وزن انفعال، من انفعل ينفعل، انقطع ينقطع. أما اصطلاحا هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. إذن هذا الحديث، إذا ننظر من حيث السند لم يتصل إسناده، وهذا الانقطاع إذا ننظر من حيث سقطه بين الرواة، فهذا الانقطاع يشمل لجميع سنده، إما انقطاعه في أول السند أو في وسطه أو في آخره، هكذا. فبذلك يا إخوة، المنقطع يشمل المرسل ويشمل المعلق ويشمل المعضل. لنشرح هذا التعريف أولا. يعني أن كل إسناد انقطع من أي مكان كان،
لنشر هذا التعريف أن كل إسناد انقطع من أي مكان كان، سواء كان الانقطاع من أول السند أو من آخره أو من وسطه، فيدخل فيه على هذا التعريف المرسل والمعلق والمعضل. لكن علماء المصطلح المتأخرين هؤلاء يخصون المنقطع بما لن تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعضل. بمعنى يا إخوة أن علماء المصطلح المتأخرين يخصون المنقطع بما لا ينطبق عليه صورة، بمعنى بما لا يوافق صورة المرسل أو المعلق أو المعضل. وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب، ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر. هذا هو شرح التعريف. فبذلك يا إخوة المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث هؤلاء يعرفون المنقطع ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل. فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا صورا ثلاثا من صور الانقطاع، وهي حذف أول الإسناد أو حذف آخره أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان. وهذا هو الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها. ثم إنه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإسناد، وقد يكون في أكثر من مكان واحد. كان يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثة مثلا. نعم، هنا في كتابنا يذكر تعريفه عند العلماء المتأخرين: ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر من راو في أكثر من موضع. Jadi definisi al-munqati menurut ulama mutaakhirin ya ikhwah adalah ma saqata min asna'i isnadihi, yang terputus dari tengah sanadnya satu rawi atau lebih banyak dari satu rawi fi aksar min maudhi'in, ya, pada tempat yang lebih banyak daripada itu. Jadi kalau kita kembali kepada apa itu hadis mursal, apa itu hadis mu'allaq, apa itu hadis mu'dhal, ya, kita kembali ke definisi yang sebelumnya yang telah didefinisikan oleh para ulama, bahwasanya ya hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus sanadnya, yaitu dari awal sanadnya. Ya, hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus ya dari awal sanadnya satu rawi atau dua secara alat tawali, secara berurutan. Sedangkan ya munqati adalah yang terputus dari tengah sanadnya. Dari sini sudah berbeda dari definisi mu'allaq, ya.
Jadi ulama mutaakhirin itu membedakan. Mereka membedakan antara hadis mursal, hadis muallaq dan hadis mu'dhal dari segi definisinya. Yang mana kalau muallaq yang digugurkan, ya, yang dihapus, yang dihilangkan itu adalah dari awal sanadnya satu rawi atau lebih banyak. Seperti itu. Jadi kalau sudah satu rawi saja dihilangkan di awalnya, berarti kita katakan dia adalah hadis mu'allaq. Sedangkan hadis munqati' adalah yang terputus, yang dihilangkan dari tengah sanadnya satu rawi atau lebih banyak. Ya, min isnadihi rawin aw aktsara min rawin fi aktsara min mawdi'in. Kita kembali ke hadis mursal. Hadis mursal adalah yang terputus di akhir sanadnya. Orang yang setelah tabi'in, ya, orang setelah tabi'in. Sedangkan hadis munqati', ikhwah, ya, hadis munqati' adalah hadis yang terputus dari tengah sanadnya satu rawi atau lebih, ya, dari satu rawi, ya, fi aktsar min mawdi'in, lebih banyak dari satu tempat. Nah, dalam hal ini dia tidak termasuk ke dalam hadis mursal, karena hadis mursal itu adalah yang terputus di akhir sanadnya orang setelah tabi'in atau rawi setelah tabi'in. Sedangkan hadis mu'dhal, kalau kita lihat definisinya, adalah yang terputus dari sanadnya dua atau lebih, ya, secara berurutan. Dua atau lebih secara berurutan. Iya. Baik dia putusnya, ya, di awal sanad atau di tengah sanad atau di akhir sanad. Sedangkan hadis munqati adalah yang terputus dari tengah sanadnya, ya. Dia nggak cerita dari awal sanadnya, tapi dia cerita dari tengah sanadnya, ya, dari tengah sanadnya. Sedangkan mu'dhal adalah yang terputus dari sanadnya dua rawi sekaligus atau lebih banyak dari dua rawi, itu adalah hadis mu'dhal. Nah, thayyib ya ikhwah. Contohnya, ya, contoh hadis munqati adalah ma rawahu Abdur Razzaq anis Tsauri, ya, ma rawahu Abdur Razzaq anis Tsauri an Abi Ishaq an Zaid bin Yusai' an Huzaifah marfu'an, ya, an Huzaifah marfu'an, in wallaitumuha Aba Bakrin faqawiyyun amin. In wallaitumuha Abu Bakar faqawiyyun amin. Tayyib. Apa yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Tsauri, dari Abi Ishaq, dari Zaid bin Yusai', dari Huzaifah secara marfu', ya, diriwayatkan in wallaitumuha, jika kalian menyerahkan urusan itu kepada Abu Bakar, faqawiyyun amin, maka dia seorang yang kuat dan terpercaya. Faqad saqata min hadzal isnad rajulun min wasatihi, sungguh telah terputus dari sanad ini adalah satu orang dari, ya, tengah sanadnya, yaitu Syarik. Saqata telah terputus, ya, dari antara orang yang antara Tsauri dan Abu Ishaq. Harusnya dia Abdur Razzaq meriwayatkan dari Tsauri, dari Syarik, dari Abu Ishaq. Nah, kalau begitu bahwa Tsauri, ya, tidak mendengar langsung hadis dari Abu Ishaq. Itu dia. Jadi seolah-olah As-Tsauri tidak mendengarkan langsung dari Abu Ishaq. Innama sami'ahu min Syarik, tapi dia dengar dari Syarik, dan Syarik mendengar dari Abu Ishaq. Nah, wa hadzal inqita' la yantabiq alaihi ismul mursal. Nah, jenis terputusnya sanad yang seperti ini, maka dia tidak sesuai, ya, tidak sesuai, la yuwafiq alaihi ismul mursal, tidak sesuai dengan nama isim mursal, isim mu'allaq dan isim mu'dhal.
Nah, jenis yang seperti inilah yang dikatakan oleh ulama ya hadis al-munqati'. Tayyib ya ikhwah, ya. Dari definisi dua ya ulama berikut ini ya yang telah kita bahas, yaitu yang pertama adalah malam yattasil isnaduhu, yang tidak bersambung sanadnya, ala ayyi wajhin kana inqita'uhu, dimanapun dia ya terputusnya, maka mungkin saja ini yang mencakup hadis mursal, mu'allaq dan mu'dhal. Sedangkan definisi yang terakhir yang dipakai oleh ulama al-mutaakhirin adalah ya yang terputus dari tengah sanadnya satu rawi atau lebih banyak dari rawi di banyak tempat ya di dalam sanad tersebut. Nah, oleh karenanya ya ikhwah ya, oleh karenanya kita harus betul-betul jeli dalam ya memperhatikan sanad ya, dalam memperhatikan sanad. Taib, tentunya ini adalah kerjaan ulama ya ikhwah ya. Ini kerjaan ulama yang mereka meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah hadis ini adalah dhaifun. Hukmuhu bi ijma'il ulama li faqdihi syartan min syurutil qabul wa huwa ittisalus sanad wal jahli bi halir rawi as-saqit, maka hukumnya adalah dhaif. Hukumnya adalah dhaifun jiddan, terputus. Taib. Jadi hadis munqati ini adalah hadis yang dhaif ya, dengan kesepakatan para ulama karena dua syarat. Yang pertama adalah karena hilang satu syarat dari syarat-syarat diterimanya sebuah hadis, yaitu ittisalus sanad, yaitu tersambungnya sanad. Yang kedua ya adalah walil jahli bihalir rawi, dan karena ketidaktahuan dengan keadaan rawi yang dihilangkan ya, seperti contoh tadi Syarik Ats-Tsauri ya mendengar dari Syarik, Syarik mendengar dari Abu Ishaq. Oleh karenanya dalam hal ini tidak boleh ada pemutusan ya salah satu rawi. Taib ya ikhwah. Adapun buku yang berkenaan dengan ilmu mustalahul hadis ya, dalam hal ini ya belum Ustadz temukan ya, belum Ustadz temukan ada buku ya yang berkaitan dengan hadis munqati. Baik. Mungkin ya ikhwah ya, mungkin dalam pembahasan ini ya, dalam pembahasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ya, bahwasanya hadis yang terputus sanadnya secara zahir itu adalah hadis yang bisa diteliti atau jelas langsung terputus sanadnya ya, langsung terputus sanadnya ya, diketahui langsung oh ini tidak bertemu dengan ini, si fulan tidak bertemu dengan si fulan, si fulan tidak bertemu dengan si fulan. Ini langsung diketahui oleh para ulama dengan mengkaji siapa sebenarnya ya yang dihilangkan tersebut, dan ya jenis penghilangan sebuah nama ya, baik dia di awal sanadnya, di tengah sanadnya, di akhir sanadnya, itu memiliki nama-nama tersendiri daripada ya ilmu mustalahul hadis. Taib ya ikhwah, oleh karenanya ya, oleh karenanya kita dalam mengetahui pembahasan-pembahasan hadis-hadis yang terputus sanadnya ini
harus lebih jeli lagi ya ketika kita mendefinisikan hadis-hadis tersebut. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Nah, insyaallah ya pada minggu berikutnya ya kita akan membahas tentang sebuah hadis ya, yaitu anwa'us saqtil khafi, ya pembahasan tentang terputusnya sanad ya secara tersembunyi atau tidak diketahui. Baik. Insyaallah kita akan sambung pada minggu depan biiznillah azza wa jalla. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.